بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، فیصل آباد میں 3 دسمبر کو ایک واقعہ پیش آیا، ایسا تکلیف دہ واقعہ، یقین کریں میں نے اس پر کل ویڈیو بنائی تھی، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر میں اس کو اپلوڈ نہیں کر پائی، کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا اس کے اوپر کچھ تازہ اپڈیٹس آئی، جس کے بعد میں نے اس ویڈیو کو روک لیا، اور ابھی جو کمپلیٹ معلومات ہیں وہ حاصل کرنے کے بعد میں اب آپ کے سامنے بیٹھی ہوں۔ یہ ویڈیو جو ہے یہ بہت وائرل ہوئی ہے فیصل آباد کے اندر۔ یہ ایڈن ویلی ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور ایڈن ویلی کے اندر وہاں پر ایک بچی کو، ایک ملازمہ بچی ہے 12 سال کی، جس کو بہت بری طرح سے مارا پیٹا جاتا ہے، اس پر تشدد کیا جاتا ہے۔ یہ ویڈیو جو ہے یہ جب وائرل ہوتی ہے اس کے بعد چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے اس کے اوپر ایکشن لیتا ہے اور کمپلین کرتا ہے، اور پھر یہ شخص جس کا نام رانا منیر اور اس کی بیگم جس کا نام جو ہے سمینہ، ان کے حوالے سے یہ کمپلین ہوتی ہے، ان کی فیملی کے حوالے سے کمپلین ہوتی ہے۔ اور ابھی تک کی جو معلومات ہے وہ تو میں آپ کو دوں گی کہ ابھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کیس کے اوپر وہ کیا ہوئی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا پر جب بات آئی تو تھینکس ٹو سوشل میڈیا کہ جب سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بات آتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر کچھ ایکشن بھی لیا جاتا ہے، اور جب ایکشن لیا جاتا ہے تو کچھ معاملات سیدھے ہوتے ہیں، لیکن سیدھے ہوتے ہوتے پھر جو ہمارا یہ نظام ہے اس کے سپرد ہو جاتے ہیں معاملات۔ تو وہ بھی ہوا اس کیس میں، مجھے بہت افسوس کے ساتھ بتانا پڑا ہے، وہ آپ کو میں ابھی آگے چل کے بتاتی ہوں۔ لیکن پہلے جو لوگ اس واقعے سے نہیں آگاہ ان کو میں بتاؤں کہ فیصل آباد میں یہ ایڈن ویلی ہے جہاں پر ایک 12 سال کی بچی کو ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جو کسی شخص نے، اللہ بھلا کرے اس کا، اس نے اس کو اپلوڈ کیا اور ساری دنیا نے دیکھا۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گی کہ وجہ کیا ہوئی۔ پہلے آپ کو مناظر میں تھوڑے سے بتاتی ہوں، منظر کشی کروں گی میں کہ کس طرح سے وہاں پر ایک 12 سال کی بچی جو ہے فٹ پاتھ پہ کھڑی ہے، ایک شخص آتا ہے اور آدمی ہے بڑی عمر کا، اس کے ساتھ کچھ گارڈ بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ وہ آدمی آ کے اس لڑکی کے منہ پہ اس قدر زوردار چانٹے مارتا ہے، 2 چانٹے مارتا ہے کس کے، وہ بچی نیچے گر جاتی ہے، پھر وہ اٹھتی ہے۔ اس کے بعد ایک عورت ہے جو بندے کے ساتھ ہے، وہ آتی ہے، وہ اس بچی کے بال کھینچتی ہے، اس کو مارتی ہے، اس کو نیچے گراتی ہے۔ یہ بچی پھر اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، پھر اپنے بال باندھتی ہے، اپنے بال سمیٹتی ہے، اس کی تضحیک ہو رہی ہے، اس کی انسلٹ ہو رہی ہے، اسے اتنے اس سے بڑی عمر کے لوگ جو ہے مل کے مارے۔ ایک سڑک کے اوپر ایک اکیلا بچہ، آپ یقین کیجئے ایک بچے کے اوپر ساری زندگی کے لیے یہ لمحات جو ہے نقش ہو جاتے ہیں۔ کبھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے بچوں کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچیے کہ آپ کے بچے کو کوئی اس طرح سے یہ لوگ جو ہوں اور مار رہے ہوں تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی، آپ کے بچے کے دل پہ کیا گزرے گی؟ کیا وہ کسی کی بچی نہیں ہے؟ کیا انسان جس طرح خلق ہوا وہ خلق نہیں ہوئی؟ کیا وہ بچی جو ہے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے نا، یقین مانے اللہ کی قسم اتنا غصہ آ رہا ہے مجھے ان لوگوں کے اوپر، میرا دل کرتا ہے کہ مجھے مل جائیں تو 2 چانٹے تو وہ منیر صاحب ان کی بیگم کو میں لگا دوں، بڑی معذرت کے ساتھ کیونکہ دے ڈیزرو اٹ۔ ٹھیک ہے، چلے میں آپ کو وجہ بتاتی ہوں، آپ یو بیٹر جج۔ اب اس بچی کا یہ واقعہ ہے کیا، بلکہ میں آپ کو تھوڑا سا آگے کا بھی منظر بتاتی ہوں۔ اس کے بعد یہ بچی جو ہے، اس بچی کو یہ عورتیں جو ہے گھسیٹ کے سڑک کے اوپر اس کو زمین پہ پٹکتی ہیں، بال کھینچتی ہیں، اتنا مارتی ہیں، یعنی کہ اس سے وہاں فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے مارا، پھر اس کے بعد وہاں پہ مارا، پھر اس کے بعد ان کا جو بچہ ہے وہ ساتھ بیچ میں سے ہاتھ لگا کے اس لڑکی کو مار رہا ہے، اور اس قدر اس بچی کے ساتھ یہ ذلالت ہوئی ہے وہاں پر، اور وہاں سے لوگ گزر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، اور لوگوں کے اوپر میں کہتی ہوں کہ ایسے لوگوں کو میں کیا الفاظ استعمال کروں، میرے دل نہیں کر رہا وہ الفاظ استعمال کرنے کے لیے، مطلب دل کر رہا ہے لیکن میں کچھ وجوہات کی بنا پر وہ الفاظ استعمال نہیں کر رہی کہ لوگ گزر رہے ہیں اور کوئی ان کو روک نہیں رہا۔ یہ ظلم کی بدترین مثال ہے کہ آپ ظلم ہوتے دیکھ رہے ہیں، آپ اس طرح کا تشدد ہوتے دیکھ رہے ہیں، آپ چلے ان کو روکیں تو صحیح، اس بچے کو بچائیں تو صحیح، اس بچی سے کوئی غلطی ہوگی اس کو ڈانٹ لے، اس سے کوئی طریقے سے بات کر لے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ سارے کے سارے اچھے خاصے، میں نے تو گنڈے بدماش کہوں گی جو اس بچی کے اوپر پل پڑے اور اس کو کس طرح سے مارے؟ کیونکہ اس کا ماں باپ نہیں ہے، کیونکہ وہ غریب ہے، کیونکہ وہ اس وقت بے یار و مددگار وہاں کھڑی تھی۔ اب ہوا کیا تھا، میں آپ کو واقعہ بتاتی ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ یہ بچی وہاں پہ ایڈن ویلی میں ایک گھر ہے جہاں پہ یہ ملازمہ ہے، جہاں پہ یہ کام کر رہی تھی، اور اس کے جو مالک تھے وہ گھر پہ نہیں تھے، ان کے گھر میں ایک مور تھے۔ اب یہ جو منیر صاحب ہے، ان کے جو نواسے اور نواسی یعنی بیٹی کے بچہ اور بچی جو ہے وہ اس گھر میں مور کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور مور کو پتھر مارنے شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس بچی کا اپنا بیان سامنے آیا، اس بچی نے بتایا کہ یہ بچے جو ہے مور کو مار رہے تھے، میں نے ان کو روکا، انہوں نے بدتمیزی کی، انہوں نے مجھے مارا، پھر میں نے ان کو مارا، اور اس کے بعد جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے اس طرح سے بڑھا۔ لیکن وہ بچی بڑی ہراساں تھی، بڑی خوفزدہ تھی۔ جس وقت وہ تھانے میں اپنا یہ بیان ریکارڈ کرا رہی ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے آپس میں صلح کر لی، یعنی کہ یہ صلح کرا دی جاتی ہے کیونکہ وہ غریب لوگ ہیں، ان کو پیسے دیے جائیں گے۔ ابھی بھی یہ جو صاحب ہے منیر صاحب، ان کو جب پولیس پکڑ کے لے کے گئی تو آپ معاملات چیک کیجئے کہ ایک مجرم کو پولیس کی گاڑی میں لے کے جایا جاتا ہے، لیکن منیر صاحب اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گئے، کیونکہ منیر صاحب جو ہے نا، جو یہ یہاں پر
इस ईडन वैली के जो मालिक है रियासत डोगर के साथ काम करते हैं, और रियासत डोगर जो है उनके अपने गार्ड्स भी उस वक्त इनके साथ वहाँ पे खड़े हुए थे। तो ये जनाब बड़े प्रोटोकॉल के साथ अपनी गाड़ी में बैठ कर गए, इनकी बेगमात को किसी ने नहीं पकड़ा, किसी ने नहीं पूछा। उसके बाद बेगम, बच्ची, जो भी इसमें बाकी लोग इन्वॉल्व थे, उसके बाद ये बच्ची जो है इसने भी वहाँ पे कह दिया कि हमारी तो सुलह हो गई है। अब ये बच्ची जो है इसको इसके वालिदैन के हवाले भी किया गया, अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जाएगा। मंडे को ये सेशन जज में पेश होकर अपना बयान भी रिकॉर्ड कराएगी। लेकिन अभी मैं आपको ये भी बताऊं कि जो मुलजिम है ना, यानी ये जो मुनीर साहब है, ये अब जमानत में रिहा हो चुके हैं। तो आपके सिस्टम में यही खराबी है। अब होता क्या है, हुआ क्या कि इन मुनीर मलिक साहब की बेगम औरतें जो है घर की, वो इस वक्त सामने नहीं आई। बताया जा रहा है कि उनके लिए छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि कोई छापे नहीं मारे जा रहे, वो अपने घरों में ही मौजूद हैं। लेकिन अब हुआ क्या कि मुनीर मलिक साहब की जो बेटी है, उन्होंने एक नामालूम जगह से एक पुरस्कार कॉल की एक टीवी चैनल को अपना मौक़िफ़ बताने के लिए। अपना मौक़िफ़ बताते हुए उसने ये कहा कि ये जो लड़की है, ये मोटी सी लड़की जो थी, ये उस लड़की के अल्फाज है, ये मैं नहीं कह रही, कि ये मोटी सी लड़की हमारे बच्चे के ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर बैठ कर उसको मार रही थी। मैं जब वहाँ पर पहुँची, मैंने इसको पूछा तो इसने मेरे भी बाल खींचे। देखिए, इसमें कुछ सच कुछ झूठ है। अब हुआ क्या कि जब वो मोर को बच्चे मार रहे थे, इस बच्ची ने भी उनके साथ किया, जो भी जिस तरह बच्चों के मामलात हुए, वो भी तो बच्ची है ना, ठीक है। उसने मारा तो इन लोगों को लगा हम बड़े लोग हैं, हमारे बच्चों को कैसे मार सकती है, और इसको लाते घूसे चांटे मार सकते हैं हम सब के सब। जो एक ही लेवल के दो ख़ानदान होते, वहाँ के बच्चे आपस में मार पीट के फारिग हो जाते, तब इस तरह का मामला नहीं होना था। तब यही मामला जो होते इस तरह होते कि ये दोनों वालिदैन जो हंसते मुस्कुराते एक दूसरे के बच्चों को गले मिलवा रहे होते। लेकिन चूंकि गरीब की बच्ची थी, क्योंकि मुलाजमा थी, इस वजह से इसके साथ ये किया गया, और अब आप चूंकि पैसे वाले हैं, आपको इस तरह से छोड़ दिया जाएगा। लेकिन मैं दरख्वास्त करती हूँ, उस्मान बुज़दार साहब ने इसके ऊपर नोटिस लिया है, और उन्हें चाहिए कि वो इसको देखें। आज के बाद मैं हमेशा ये कहती हूँ, सोशल मीडिया की एक ब्लेसिंग है, जो बड़ी ब्लेसिंग है वो ये है कि इस तरह के मामलात अब मीडिया के ऊपर आ जाते हैं, तो लोगों को डरना चाहिए, खौफ करना चाहिए इस तरह के काम करते हुए। अब ये जो बच्ची है, इस बच्ची को मार भी लिया, पीट भी लिया, इसकी तजलील भी कर ली, इसको सब कुछ कर लिया, और उसके बाद अब आप इसके घर वालों को थोड़े से पैसे देंगे और आप बचकर अपने घरों में आ जाएंगे। आप ये कहती हैं कि उस बच्ची ने मारा पीटा जो भी किया, लेकिन आपने उसको प्रोवोक भी किया, आपके बच्चों ने भी कुछ ऐसा किया, आपस में कुछ भी हुआ था, हल्का फुल्का डांट लेते। सबसे पहले तो जो अब मसला आएगा उन लोगों के लिए आएगा जिनके घर ये बच्ची काम करती थी, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज के अगेंस्ट है इतने छोटे बच्चे से काम करवाना। उसके बाद इन लोगों ने जो इस बच्ची के साथ ज़्यादती की है, अगर इस मामले को ठीक से परसू किया जाए तो फिर बड़ी सख्त सज़ा बनती है। लेकिन यहाँ पर मामला यह है कि घर की औरतों को कोई कुछ नहीं कहता। घर की औरतें घर से बैठ के फ़ोन करके प्रोग्राम्स में शिरकत कर लेती है, पर उनकी कॉल से ट्रेस नहीं किया जा सकता। अगर आप छापे मारने वाले थे तो वो जहाँ से बैठ के खातून फ़ोन कर रही थी, आप उनको ट्रेस कर सकते थे। आप जो इस तरह की ज़मानतों पर, मचलकों पर आप रिहा हो जाते हैं, आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कभी अपने दिल पर हाथ रख के सोचिएगा, इस तरह की चीज़ों के बदले लेने के लिए लोग कत्ल गारत गरी शुरू कर देते हैं। क्या कुछ नहीं किया जाता कि मेरी इज़्ज़त को इस तरह से किया, मेरे साथ ये किया, मैं इस चीज़ को भूल नहीं सकता। क्या वो बच्ची इस चीज़ को भूल सकती है? उस बच्ची के साथ जो हुआ है ये इतनी बड़ी ज़्यादती है, और अगर इसके ऊपर स्टेप नहीं लिया गया ना, तो फिर ये मामलात उसी तरह होंगे जिस तरह हमने देखा वो बच्ची मासूम जो ज़ोहरा शाह, जिसको उसके मालिकान ने सिर्फ तोते उड़ा देने के ऊपर उसको मार डाला था। इसकी तस्वीर जो थी उसको केज में जिस तरह से बंद किया गया था, जितनी वो ज़ख्मी हालत में थी और जिस तरह से वो मरी है, उसके बाद उस बच्ची जो है ज़ोहरा शाह, क्या हुआ? थोड़ी देर से के लिए टीवी के ऊपर आई हैं बातें, कहाँ गए वो जज साहब, उनकी बेगम जिन्होंने उस बच्ची के ऊपर, अपनी मुलाजमा के ऊपर तशद्दुद किया था, कहाँ गए वो लोग? वो जो लाहौर के अंदर उज़मा गालबन उस बच्ची का नाम था, जिसके साथ जो किया गया, करंट मार के बताया गया जी कि वो करंट से जाँ बहक हो गई, वो बच्ची जो है उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। कहाँ कुछ होता है? आप करें एक दफ़ा हो, ताकि पता लगे कि इस तरह करेंगे तो इस तरह से होगा। और आप यकीन कीजिए, आपके अंदर इंसानियत मर गई है, आपको खुदा का खौफ नहीं है। चले यही खौफ कर लीजिए कि अब आप जो करेंगे ना, तो कोई ना कोई आपकी वीडियो बना के लगा देगा, तो चाहे यही खौफ खा के खुदा के लिए इंसान बन जाइए। और जो लोग आप इर्द गिर्द जो वहाँ से गुजर रहे थे, जो मुझे उस वीडियो में लोग नज़र आए, उनको भी शर्म करनी चाहिए। कितनी मासूम सी बच्ची को मार खाते पीटते हुए देख कर भी आप अपने घरों के अंदर बैठे रहे, या आप अपनी गाड़ी के अंदर बैठे रहे, या वहाँ से गुजर गए। ये बेहिसी की इंतहा है। ये मुआशरे में कौमों की ज़वाल की वजह है, ये हमारे और आपके ज़वाल की वजह है। इस केस पे जो भी होंगी अपडेट्स मैं आपको बताऊंगी। इस वक्त ये जो मुलजिम है, मैंने मुलजिम कहूँगी, मुजरिम कहूँगी, राना मुनीर जो है वो रिहा हो गए हैं, ज़मानत उन्हें मिल गई है, ज़मानत पे रिहा हुए हैं। उनकी बेगम जो है, उनकी बेटी जो है, उन्हें किसी ने कुछ नहीं पूछा, और ये हमारा सिस्टम है। उस्मान बुज़दार साहब अगर नोटिस लिया है तो ठीक तरह से नोटिस लीजिए, और इस बात के लिए भी सवाल कीजिए कि किस तरह से मुमकिन हो पा रहा है। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।